تم سے محبت ہے۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے تنزیلہ مقصود نے۔ ابھی اس نے کمپیوٹر آن ہی کیا تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ اوہ کیا مصیبت ہے، وہ سخت جھنجھلائی تھی۔ اب میں اسائنمنٹ کیسے بناؤں؟ وہ ہلاکو خان تو کسی کو معاف نہیں کرتا، نہ ہی کسی کا لحاظ کرتا ہے۔ وہ بآواز بلند جھنجھلاتی ہوئی اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ امی، امی جان! وہ امی جان کو آوازیں دیتی ہوئی باہر نکلی تھی اور صحن میں بچھے تخت پر نماز پڑھتی رہی تھی۔ جلدی جلدی سلام پھیر کر اسے گھورنے لگی۔ تمہیں کوئی تمیز بھی ہے کہ نہیں؟ آرام سے بولا کرو، کیا بات ہے؟ وہ اسے جھاڑنے لگی۔ آپ پاپا سے کہیں کہ یو پی ایس ٹھیک کروائیں یا جنریٹر خریدیں، جب دیکھو لائٹ گئی ہوتی ہے۔ اور وہ سخت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ لائٹ گئی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گی، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو روز کا مسئلہ ہے۔ اب وہ اسے رسانیت سے سمجھا رہی تھی۔ روز کا مسئلہ ہے جبھی تو کہہ رہی ہوں، اتنا ڈھیر سارا کام کرنا ہے یونیورسٹی کا، اب کیسے کروں؟ اگر نہ کرا تو اسائنمنٹ کی آخری ڈیٹ بھی نکل جائے گی، اور اس ہلاکو خان نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ کس نے؟ امی سمجھی نہیں تھی۔ ہلاکو خان نے۔ وہ چڑی اور اندر چلی گئی تھی جبکہ امی مسکرانے لگی تھیں۔ آج پھر دیر ہو گئی تھی اسے۔ رات کو لائٹ آنے کا انتظار کرتے کرتے نیند نے آن گھیرا تو وہ صبح کی خبر لائی۔ نماز بھی قضا ہو گئی تھی۔ وہ فوراً اٹھی، منہ پر 2 چھپاکے مارے اور جلدی سے چینج کیا، بالوں کو کیچر میں جکڑا، فائل اٹھائی اور باہر بھاگی تھی۔ ابھی یونیورسٹی جا کر اسے ساری اسائنمنٹ بنانا تھی۔ امی جان میں جا رہی ہوں، وہ تیز تیز بولتے ہوئے گیٹ کراس کر گئی تھی جبکہ امی ارے ارے کرتی رہ گئیں۔ آج وہ ناشتے کے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ پہلے تو وہ پوائنٹ سے جاتی تھی، آج پوائنٹ نکل گیا تھا تو وہ رکشہ تلاش کرنے لگی۔ مین روڈ پر جاتے ہی ایک رکشے کو ہاتھ دے کر رکا اور اس میں سوار ہو گئے رکشے والا حیران پریشان۔ باجی کدھر جانا ہے؟ یونیورسٹی چلو۔ باجی مجھے ادھر نہیں جانا، پہلے نہیں جانا تھا اب تو جانا ہے نا، جلدی چلو۔ پر کیوں؟ کیونکہ ادھر جانا منع ہے۔ پہلے نہیں جانا تھا اب تو جانا ہے نا، جلدی چلو۔ پر کیوں؟ کیونکہ مجھے ادھر جانا ہے، لہٰذا جلدی چلو، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہوں، وہ رکشے والے پر دھونس جماتے ہوئے کہہ رہی تھی، ساتھ ساتھ پرس کی تلاشی بھی جاری تھی۔ اللہ کرے اب پیسے ہوں میرے پرس میں اور ہلاکو خان کا پیریڈ شروع ہونے سے پہلے ہی پہنچ جاؤں، یا اللہ مدد کر۔ وہ حواس باختہ ہوئی جا رہی تھی، شکر ہے والیٹ میں پیسے ہیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ بھائی ذرا تیز چلاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ بار بار اپنی گھڑی میں دیکھتے ہوئے دہائی دے رہی تھی۔ رکشے والا پہلے ہی اوور اسپیڈ پر تھا، اب وہ چڑ گیا۔ باجی ہم رکشہ اڑا تو نہیں سکتا نا؟ تو وہ اسے گھورتے ہوئے باہر دیکھنے لگی۔ پارکنگ ایریا میں اترتے ہی اس نے کرایہ پوچھا تھا، 230 روپے۔ کیا؟ وہ والیٹ کھولتے کھولتے رہ گئی۔ بھائی میں پرستان سے نہیں آ رہی، یہ 20 منٹ کا راستہ ہے جس کے تم 230 روپے مانگ رہے ہو، وہ لڑاکا انداز میں بولی تھی۔ باجی 20 منٹ کا سفر آپ نے مجھ سے 5 منٹ میں طے کروایا ہے، اب میں پیسے بھی اتنے ہی لوں گا۔ رکشے والے نے ضدی انداز اپنائے تھے۔ یہ پکڑو 30 روپے اور رستہ ناپو۔ اس نے 10-10 کے 3 نوٹ اس کو پکڑائے اور چلنے لگی تھی۔ نہیں باجی میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، رکشے والے نے اپنا رکشہ اس کے آگے کھڑا کر دیا۔ ارے میں نہیں دینے والی 230 روپے، بس 30 کافی ہیں، مجھے ویسے بھی دیر ہو رہی ہے۔ باجی آپ کو دیر ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن پیسے پورے دیں۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ایویں ہی 200 روپے دے دوں، 2 گز کا فاصلہ 230 میں طے کروا رہے ہو مجھے، تو پیدل آ جاتی، ایویں میرا ٹائم ضائع کروایا۔ رکشے والے کی بھویں تن گئی تھیں۔ ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کسی نے پیچھے سے 100 کے 2 نوٹ پکڑوائے تھے۔ رکشے والے نے نوٹ جھپٹے اور ہوا ہو گیا۔ وہ ہکا بکا پیچھے مڑی تو دھک سے رہ گئی۔ ہلاکو خان اسے گھور رہا تھا، پھر ایک اسیلی نظر اس پر اچھالتے ہوئے گیٹ کراس کر گیا، جبکہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی، لیکن صرف چند لمحوں کے لیے۔ دوسرے ہی لمحے وہ رکشے والے کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ آج ہلاکو خان لیٹ کیسے ہو گیا؟ کلاس روم کے باہر کھڑے اب وہ حیرانیوں کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ خیر آج تو وہ خود لیٹ ہیں، مجھے کیا کلاس سے باہر نکالیں گے، وہ سوچتے ہوئے کلاس میں داخل ہوئی۔ ہلاکو خان نے آتے ہی
रोस्टर्न पर अपनी लेक्चर बुक रखी और लेक्चर स्टार्ट कर दिया। वो आज पिंक लाइनिंग वाली शर्ट में मलबूस था। सारी क्लास पर नजरें दौड़ाते हुए उसकी नजरें सोहन पर रुक गई थीं। बगौर उसका पूरा जायजा लिया था, जो मज़े से सर कुर्सी की बैग पर रखे लेक्चर सुन रही थी। उसके अंदाज पर चौंक कर उसे देखने लगी। मुझे तुमसे मोहब्बत है, दीवानगी की हद तक। दीवाना मुझे बनाओ ना, दीवानगी की हद तक। ना जाने आज ये गाना क्यों उसकी ज़बान पर था। वो सर छटक छटक कर लेक्चर पर तवज्जो देने लगी थी। आज सुबह का आगाज़ ही बुरा हुआ था। एक तो नमाज कज़ा हुई, दूसरा रिक्शे वाले के साथ मगजमारी, और अब हलाकू खान के सामने खामोश बेइज्जती। अल्लाह अल्लाह करके क्लास ख़त्म हुई थी। अम्मी हैरान परेशान किचन के दरवाजे में टोकरी लिए खड़ी थी। अब क्या हुआ है जो इतनी जल्दी आ गई हो? जवाब न दार्द। हुआ क्या है? अब वो उसे हिलाकर पूछने लगी। पूछें उस हलाकू खान से जो हर वक्त मेरी चौकीदार पर मामूर है। और फिर सारा वाक़या कह सुनाया था। जवाबन अम्मी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई थी। ये नहीं था कि तमीज़ उसके दायरा इख्तियार से बाहर थी, सिर्फ ये बात थी कि वो लापरवाह थी और फिर इकलौती बेटी और इकलौती बहन होने की वजह से काफ़ी लाडली थी। जभी तो उसकी ऐसी हरकतों पर कोई गिरफ्त नहीं करता था सिवाय हलाकू खान की। दादी हमेशा कहती सईदा बच्ची है, लेकिन सईदा को उसकी ये हरकतें नागवार गुजरती थीं। लेकिन वो भाई साहब के सामने भी उसे कुछ ना कह सकती थी। इस घर में 2 भाई रहते थे, बड़े अजीम और छोटे अदीम, जिनकी बीवियां बिलतरतीब उज़्मा और सईदा थीं। अजीम साहब की 3 औलादें थीं, सना, मोईद और आरिफ, जबकि अली और उम्मे सोहन अदीम साहब की औलादें थीं। सना घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए जल्द ही ब्याह कर अपने मामू के घर चली गई, जो जल्द ही अपनी जॉब की वजह से उनको लेकर परदेश जा बसे। इनके बाद अदीम चचा का अली और मोईद हम उम्र थे। इनके बाद सोहन थी और आखिर में आरिफ। सास गाली देवे, देवरजी समझा देवे, ससुराल गेंदा फूल। मियाँ छोड़ देवे, ननंद छुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। वो बड़े मज़े से पिछले सहन में झाड़ू लगाते हुए बाआवाज़े बुलंद गा रही थी। पिछले कई दिनों से अम्मी जान उसे स्टोर रूम की सफाई का कह रही थी। काम वाली से वो स्टोर की सफाई नहीं करवाती थी, क्योंकि वहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो अहम थीं और काम वाली से सफाई करवाने का रिस्क वो ले नहीं सकती थीं। लिहाजा सोहन के ज़िम्मे ये काम लगा था। आज था भी वीकेंड, सो वो सफाई करते हुए ऊंची आवाज़ में गा रही थी, ये सोचे बगैर कि उसका नया नया ससुराल बना था और वो इस वक्त ससुराली हिस्से में मौजूद थी। दादी जो बरामदे में पड़े तख्त पर ऊँग रही थीं, उसके गाने की आवाज़ सुनकर उठ बैठी। दादी उसे बहुत प्यार करती थीं। ससुराल के बारे में नाला और फरियाद सुनकर फ़ौरन जलाली मूड में आ गईं, लिहाजा फ़ौरन उसके नाम की पुकार पड़ी थी। जी दादी। वो फ़ौरन हाजिर हुई थी। ये तुम क्या गा रही हो? तुम्हारी सास तुम्हें गालियाँ दे रही है तो मुझे क्यों नहीं बताता? मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। नहीं दादी, मैं तो गाना गा रही थी। उसने फ़ौरन अपनी इतनी अच्छी सास की साइड ली। तौबा, अल्लाह कैसे बेहुदा गाने चल निकले हैं आजकल, जिसमें तोहमत और बहतान लगाए जा रहे हैं। दादी तौबा करने लगी तो उसकी हंसी छूट गई। हंसते हंसते निगाह ऊपर रेलिंग की जानिब गई तो हलाकू खान से जा टकराई, जो खमशकीन निगाहों से उसे घूर रहा था। तौबा, इतना तो शैतान भी नेक लोगों पर नाजिल नहीं होता जितना ये शख्स मुझ पर। उसने झाड़ू संभाली और सफाई में जुट गई थी। आज फिर उसे क्लास में जाते हुए देर हो गई थी। उसने फुर्ती दिखाते हुए लेक्चर रूम की खिड़की, जो सिर्फ 3 फुट ऊंची थी, उसमें से कूदकर अंदर दाखिल होना चाहा था, मगर बुरा हो हलाकू खान की तेज़ नज़रों का, जिसने बैक डोर से जुड़ी खिड़की से अंदर कूदती सोहन को देख लिया था। अब वो थी और हलाकू खान के मुंह से बरसती तड़ातड़ गोलियां। सारी क्लास के सामने उसकी इज्जत अफजाई हुई थी और फिर क्लास से बाहर निकाल दिया था। वो जिल्लत आमेज एहसास लिए कॉरिडोर में खड़ी रह गई थी। उसने गर्दन मोड़कर हलाकू खान को देखा, जो अब लेक्चर देने में मसरूफ था। उसने आओ देखा न ताओ जोरदार लात दरवाजे पर रसीद की। दरवाज़ा यकदम धमाके से खुला था। पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया था। वो हलाकू खान को देखने लगी, जिसकी आंखों में हैरत थी। उसने उसे देखकर नखों से सर झटका और आगे बढ़ गई। जहां हलाकू खान की आंखें बाहर को उपली थीं, वहां सारी क्लास में खींची शुरू हो गई थी। शट अप! वो जोर से चीखा तो सारी क्लास में सन्नाटा छा गया था। अब्बा, आपने ये अच्छा नहीं किया।
उसकी सांस जहर जहर हुई थी। घर वो बड़े बुरे मूड में दाखिल हुई थी और जो सामने बड़े अब्बा को देखा तो ना जाने क्यों रोना आ गया था। वो आज ही सक्कर का दौरा करके आए थे, माशाल्लाह से गवर्नमेंट ऑफिसर थे। अक्सर अंदरूने मुल्क दौरों पर भी जाते रहते। आज भी आए तो अपनी पोर्शन में जाने के बजाय अम्मा के करीब विराजमान हो गए। वहीं नाश्ता किया और सुबह का अखबार देखने लगे। सोहन को यूँ रोते देखा तो घबरा गए। अरे सोहन, क्या हुआ बेटा? बेटा चहको रोने में मसरूफ़ थी और सारा घर इर्द गिर्द इकट्ठा था। बड़े अब्बा कोई 10 दफ़ा उसने बताया चाहा, फिर रोना आ गया। भाई इतनी धूप में बरसात कैसी? अब वो बड़े अब्बा के शाने से सर टिकाए बैठी थी। शरबत के 3 बड़े गिलास पीने के बाद उसका रोना ख़त्म हुआ था। इतनी देर में बाकी अफराद खाना भी अपना अपना काम निपटा कर आ चुके थे और तसल्ली से लाउंज में विराजमान थे। बड़े अब्बा समझा लें अपने नेक शरीफ बेटे को। हर रोज़ मेरी क्लास में इंसल्ट करते हैं। हर रोज़ मैं बर्दाश्त करती हूँ कि कोई बात नहीं, घर का ही बंदा है। आज भी बस 5 मिनट लेट हो गई तो उन्होंने सबके सामने मेरी इंसल्ट की। बड़े अब्बा अब आप ही बताइए, सुबह मुंह अंधेरे उठो, नमाज पढ़ो, नाश्ते के नाम पर हवा फाँक के चल पड़ो, तालीम हासिल करने और आगे से ट्रैफिक की वजह से क्लास में 2 मिनट लेट इंटर हो जाऊं तो ऐसी इंसल्ट जिसमें पूरा ख़ानदान लपेट में आ जाए। बड़े अब्बा ये खुली ज़्यादती है। वो फिर रोना शुरू कर चुकी थी। हाथ में बॉयल एग भी था जिस पर वो रोने के वक्फे के दौरान मुंह में मार लेती थी और फुल साइज मग में चाय भी नोश फरमाई जा रही थी। अभी वो अपनी रूदास सुना रही थी कि लाउंज का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ में खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ था। सब उसकी तरफ मुतवज्जह हुए थे। आने वाला हलाकू खान था। उसकी तोती तो मुंह के अंदर चली गई थी और हाथ पैर अलग ठंडे पड़ने लगे। बड़े अब्बा मैं कमरे में जा रही हूँ। अब वो भागने के चक्करों में थी। नहीं सोनू, तुम यहाँ बैठो, मैं पूछता हूँ इससे। तुम्हारे सामने? क्यों मियाँ, क्या इरादा है? उनका रुख अब मोहित की जानिब था जो खड़ा सोहन को खमशगीन निगाहों से घूर रहा था। अब्बा इससे पूछें कि ये आज क्लास में कैसे आई? सिर्फ 2 मिनट लेट आई है। जवाब भी अब्बा ने ही दिया था। 2 के साथ 1 सिफर का भी इजाफा कर लें और ये दरवाजे से नहीं बल्कि कमरे की खिड़की से कूद के आई है। बड़े अब्बा ने अब के हैरत से उसे देखा तो वो नजरें चुरा गई। यकदम उसने बात पलटी। बड़े अब्बा, उन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट की। उसने बड़े अब्बा को याद दिलाया तो बड़े अब्बा फिर बेटे की जानिब मुड़ गए। हाँ भाई, किसने ये हक दिया तुम्हें कि तुमने पूरी क्लास के सामने मेरी बेटी की इंसल्ट की थी? उन्होंने मुस्कुराहट छुपाकर लहजे में मसनूई नाराज़गी पैदा की थी। अब्बा इससे पूछें इसने आते हुए क्या हरकत की है। अब वो दूसरा कसूरवार दूसरा गिनवा रहे थे। क्या किया? अम्मी ने पूछा, साथ ही धमोका उसकी कमर में जड़ दिया था जिसे वो बर्दाश्त कर गई कि ताई अम्मी ने उसे अपने साथ लगा लिया था। मैंने इसको क्लास से बाहर निकलने को कहा तो इसने दरवाजे पर जोर से ठोकर मारी और घर आ गई। तो क्या दरवाज़ा घर ले आती? उसकी ज़बान पिसली थी जिसे अम्मी के धमोके ने अंदर कर दिया था। देखें इसकी ज़बान कैसे कैंची की तरह चलती है। और सोहन, तू कब बड़ी होगी? अम्मी उसे घरकना शुरू हो चुकी थी। ओके बेटा, सारे रिश्ते बाद में, पहले वो आपका उस्ताद है जिसे इज्जत और एहतराम देना आपका फ़र्ज़ है। आइंदा ऐसा ना हो, ठीक? वो उसका सर थपकते हुए उसे नसीहत कर रहे थे और तायद चाह रहे थे। नाचारा उसे सर हिलाना पड़ा। खुश रहो। वो अंदर अपने कमरे में चले गए तो दादी ने अपनी तस्बीह पकड़ी। अम्मी और ताई ने बावर्ची खाने की राह ली। आरिफ ने बैट कंधे पर डाला और गेट की तरफ चल दिया जिसे मोहित ने आवाज़ देकर दोबारा बुलाया था। किधर? वो सीली आवाज़ सोहन के कानों में पड़ी। भाई, वो आज मैच है। आरिफ मिनमिनाने लगा था तब मोहित ने उसे घूरा था तो वो चुपचाप सोहन के पास बैठ गया और फिर सोहन की बारी आई थी। मेरे साथ आइंदा ऐसी बदतमीज़ी की तो ज़बान काट दूंगा, वार्निंग देता वो आगे बढ़ गया था। वो चुप रह गई और सचमुच के आंसू जब्त करने लगी। क्या उन्होंने सही किया है? अपने कमरे में आकर लेटी
تو یہ خیال ایک لمحے کو چھوا جو پھر حاوی ہونے لگا تھا۔ انہیں یاد تھا ثنا کی شادی کے بعد موہت کی شادی کا تذکرہ گھر میں ہوا تو بے ساختہ ان کے منہ سے سوہن کا نام نکلا تھا۔ وہ ان کے بھائی کی بیٹی تھی، بچپن سے موہت کے سامنے تھے، فرما بردار تھی، بس ذرا بچپنا زیادہ تھا اور یہ بھی معصومیت تھی، کوئی خرابی نہیں۔ اور جب یہ بات موہت کے سامنے رکھی گئی تو وہ خوب ہی چیخا چلایا تھا۔ تب انہوں نے اسے سمجھایا، موہت وہ اس گھر کی بیٹی ہے، اس کا تمہاری بیوی بننا تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا، جیسے تم اس کو موو کرو گے ہو جائے گی۔ اس گھر میں پلی بڑی ہے، سب کے ساتھ مضبوط رشتے میں بندھی ہے، وہ اس ماحول کو اور سنوارے گی، جبکہ کوئی اور لڑکی باہر سے آئے گی تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس گھر میں ہمارے ساتھ ایڈجسٹ کرے گی؟ ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ رہنا نہ چاہے، تمہارے لیے پریشانیاں پیدا کرتے، جبکہ سوہن کے ساتھ تم ان باتوں کے خوف سے آزاد ہوگے۔ ان کی باتیں سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا اور پھر اس وجہ سے ان کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ وہ ابھی منگنے کے حق میں بھی نہیں تھا، لیکن امی اس کی زبردستی حامی نکلی اور نکاح ہوتے ہی وہ پی ایچ ڈی کے لیے ٹیکساس چلا گیا۔ 3 سال کے بعد آیا، تب بھی سوہن ویسی ہی ویسی تھی۔ مضبوط رشتے میں بن جانے کے باوجود بہتری کے آثار نہ نظر آتے تھے۔ صاحب بہادر ہر وقت انگارے چباتے رشتے اور بہو بیگم کی اٹکھیلیاں ہی ختم نہیں ہوتی تھیں۔ انہوں نے سر جھٹکا اور بستر پر دراز ہو گئے کہ اللہ مالک ہے۔ ان کی باتیں سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا اور پھر اس وجہ سے ان کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ وہ ابھی منگنے کے حق میں بھی نہیں تھا، لیکن امی اس کی زبردست حامی نکلی اور نکاح ہوتے ہی وہ پی ایچ ڈی کے لیے ٹیکساس چلا گیا۔ 3 سال کے بعد آیا، تب بھی سوہن ویسی کی ویسی تھی۔ مضبوط رشتے میں بن جانے کے باوجود بہتری کے آثار نظر نہ آتے تھے۔ صاحب بہادر ہر وقت انگارے چباتے رہتے اور بہو بیگم کی اٹکیلیاں ہی ختم نہیں ہوتی تھیں۔ انہوں نے سر جھٹکا اور بستر پر دراز ہو گئے کہ اللہ مالک ہے۔ اسے نہیں یاد تھا کہ اس کے سب سے پیارے بڑے ابا کا بڑا بیٹا اتنا غصیلا اور نکچڑا ہوگا۔ خوش مزاج تو وہ پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اب نکاح کے بعد تو جیسے مرچیں چبائے رکھتا۔ وہ جانتی تھی کہ موہت اس نکاح پر راضی نہیں ہے، لیکن امی کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ پہلے تو وہ اس سے ڈرتی تھی، لیکن اب جیسے شیرنی ہو گئی تھی۔ نہ جانے موہت کو جلا کر اسے کیا ملتا تھا۔ حالانکہ وہ اس کی پسند کے کام کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کتنا بھی اچھا بن جاتی، موہت کی آنکھیں بیزار ہی دکھائی دیتی۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، بڑی امی نے اسے موہت کے کمرے کی بیڈ شیٹ چینج کرنے کو کہا تھا۔ اس کے کمرے میں سوہن کا جانا بہت کم ہوتا تھا، سو اب تجسس بھی تھا کہ شاید کوئی ایسا ثبوت مل جائے جس سے وہ ثابت کر سکے کہ موہت کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے۔ اور یہ نکاح زبردستی ہوا ہے۔ کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر اس نے ایک نگاہ پورے کمرے پر ڈالی تھی۔ کمرہ بہت نفاست سے سجا ہوا تھا، سادہ مگر ڈیسنٹ تھا۔ فرنیچر اس کی شخصیت کا عکاس تھا۔ کمرے میں موجود منقش الماری میں اس کی ٹرافیز، میڈلز اور سرٹیفکیٹ سجے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک ذہین شخص تھا۔ پتہ نہیں اس نے کب کب کس کس موقع پر یہ پرائز لیے تھے۔ وہ دیکھنے کے لیے الماری کھول کے کھڑی ہو گئی۔ اوہو، اس پر تو بہت ڈسٹ ہے۔ اس نے ایک ٹرافی پکڑی اور اپنا دوپٹہ گیلا کر کے اس پر پھیرا، بلکہ پھر ساری ٹرافیز اور میڈلز پر پھیرا تھا۔ اچھی خاصی تفصیلی صفائی کی تھی۔ آخر میں بیڈ شیٹ بدلی، کمفرٹر صحیح سے رکھا اور چلی آئی۔ پھر دوسرے دن پورے گھر میں مسٹر موہت عظیم سوہن کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، جبکہ وہ پانی والی ٹنکی میں کود کر خودکشی کے منصوبے بنا رہی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ سارے میڈلز اور ٹرافیز برونز کے بنے ہوئے تھے اور پانی لگنے سے ان پر زنگ چڑھ گیا تھا۔ اب وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کباڑے کی دکان سے خرید کر رکھے گئے ہوں۔ تم نیچرل سائنسز میں ماسٹرز کر رہی ہو، تمہیں نہیں پتا کہ برونز پر جب پانی لگے تو کتنی جلدی رسٹ لگتا ہے۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ بولتی تو اس نے زبان کاٹ دینی تھی۔ اس نے پہلی بار موہت کی آنکھوں کو بھیگتے دیکھا تھا۔ اسے سچ مچ ندامت ہوئی تھی، اور پھر اس نے اس سے بہت بار سوری کیا تھا، جبکہ وہ اسے بنا جواب دیے پلٹ گیا تھا۔ کمرے والے واقعے کے بعد تو سوہن نے توبہ کر لی تھی کہ ہلاکو خان کے کمرے کے لیے بڑی امی کو اپنی سروسز مہیا نہیں کرے گی۔
مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ 3 دن ہفتے میں اس کی کلاس ہوتی تھی ہلاکو خان کے ساتھ، چنانچہ اس نے یہ طے کیا تھا کہ ہلاکو خان کی کلاس اٹینڈ ہی نہیں کرنی اور مزے سے جا کر کینٹین میں چائے پینے لگی تھی، مگر برا ہو قسمت کے ساتھ نہ دینے کا جو وہ ہلاکو خان کی نظروں میں آ گئی اور فوراً میسج سینڈ ہوا کہ کلاس اٹینڈ کی جائے۔ برا وطن مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق کلاس اٹینڈ کرنا پڑی۔ شرافت سے دروازے کے ذریعے کمرے میں داخل ہوئی اور آخری رو میں جا کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک 3 منٹ بعد محترم کلاس میں داخل ہوئے تھے، اپنی فائل روسٹرم پر رکھی اور لیکچر شروع کیا تھا۔ 4 منٹ تو اس نے برداشت کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ سب لوگ پورے احمناک سے لیکچر لینے میں مصروف تھے۔ اپلائیڈ فزکس میں ماسٹرز کا مشورہ بھی بلکہ زبردستی ہلاکو کی جانب سے ہی ہوئی تھی، اور وہ تو تایا جان کے آگے بے بس ہو گئی تھی جب انہوں نے بھی بیٹے کو فیور کیا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے بمشکل جمائی کو روکا، موبائل نکال کے کن اکھیوں سے اسے دیکھا جو نہایت احمناک سے لیکچر ڈیلیور کر رہا تھا۔ سو موبائل میں میوزک پلیئر آن کیا تھا اور سانگز چیک کرتے کرتے سانگ پلے ہو گیا تھا۔ نی تیرے لک دا ہلارا رنگ لارا لیری لارا، فل والیوم میں سانگ بجنا شروع ہو گیا تھا۔ سب کی گردنیں بے ساختہ اس کی طرف مڑی تھی اور وہ ایسی بدحواس ہوئی کہ موبائل نیچے رکھ کر اس پر پاؤں جما کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک دم خاموش ہوا تھا، چہرے پر سرخی جھلکنے لگی تھی اور دانت پر دانت جمائے نہایت ضبط سے اسے دیکھا تو جس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ بس اب میں گئی۔ وہ آنکھیں میچ کے کھڑی ہو گئی، تبھی وہ قریب آیا، اس کا پاؤں ہٹا کے موبائل اٹھایا اور آف کر کے جیب میں ڈال لیا تھا۔ سوہن، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جب بھی سر کی کلاس ہوتی ہے تمہاری کوئی نہ کوئی بونگی حرکت لیکچر کا ٹیمپو توڑ دیتی ہے۔ کلاس کا سب سے ہونہار اسٹوڈنٹ احمد غصے سے اسے کہہ رہا تھا۔ باقی سب بھی اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ہو گیا، لیکن وہ چپ چاپ سر جھکائے کلاس سے باہر نکل گئی۔ ہر بار وہ اس کے آزار کا باعث بن جاتی تھی۔ اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ چلو جی، چھٹی ہوئی پڑھائی سے۔ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ آخری سیمسٹر بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اب وہ تھی اور موج مستیاں، بس رزلٹ کا انتظار تھا اور پھر ایک بہترین جاب اس کی منتظر تھی۔ یہ اس کا ذاتی خیال تھا جس سے کوئی بھی متفق نہیں تھا۔ امی تو سیدھے سبھاؤ شادی کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ سنتے ہی بدا گٹی۔ جو بندہ مجھے کلاس میں 5 منٹ برداشت نہیں کر سکتا وہ ساری زندگی کیسے کرے گا؟ نو، نیور۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اس بات پر کہ کہیں شادی کی تاریخ طے نہ ہو جائے۔ بڑے ابا کی مدد پھر کام آئی تھی کہ جب وہ چاہے گی تبھی رخصتی ہوگی، لہٰذا اب علی کی شادی ہو رہی تھی۔ علی کی بات اپنے ماموں کے گھر طے تھی، بس اب وہ تھی اور شاپنگ۔ 2 سوٹ بڑی امی نے بنا کر دیے تھے، 2 ہی امی نے، علی نے الگ پیسے دیے تھے اور بڑے ابا نے الگ، مگر جہاں سے پیسے آنے چاہیے تھے بس وہاں سے نہیں آئے۔ لیکن پرواہ کسے تھی؟ وہ کون سا ہلاکو خان کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبی ہوئی تھی۔ دلہن کے گھر مہندی لے جانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، وہ کام میں بری طرح مصروف تھی۔ مہندی کی سجاوٹ اس نے عارب اور ثنا آپا کے ساتھ مل کر کی تھی۔ سب لوگ تیار ہو گئے تھے، بس وہی رہ گئی تھی مہندی کے لیے۔ مہندی کے لیے اس نے شرارہ بنوایا تھا، ساتھ میں پراندہ۔ اب بھلا فرمیزی کٹ پر پراندہ کیسے ٹکتا؟ کوئی 150 پن لگانے کے بعد بھی نہ ٹکا۔ عارب اسے بلانے آیا تھا۔ چلو نا آپی، چچا ناراض ہو رہے ہیں، سب لوگ جا چکے ہیں، بس تمہارے ہی نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ تھا تو اس کا دیور، لیکن بات کا پورا تھا۔ عارب، یہ پراندہ ٹھیک سے نہیں ٹک رہا۔ اچھا لاؤ میں تمہاری ہیلپ کروں۔ لیکن تم کیا کرو گے؟ اپنے بالوں میں لگاؤں گا، وہ جل کر بولا۔ کچھ نہ کچھ تو کروں گا نا۔ اچھا ٹھہرو، میں ابھی آیا، کہتے ہوئے باہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا تو پراندہ اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ آپی تم پراندہ گوند دو، لگا میں دوں گا۔ اب جیسی سوہن ویسا عارب۔ سوہن نے پراندہ گوند کے ایسے تھمایا اور اس نے کیسے سیٹ کیا وہ بالکل بھی نہیں ہل رہا تھا۔ تھینک یو عارب، وہ خوش ہو گئی تھی۔ آئینے میں خود کا تفصیلی جائزہ لیا اور مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ موہت کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ایک لمحے کو محسوس بھی نہ ہوا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔
जैसे ही वो लोग पहुंचे, मेहंदी के साथ आई हुई भंगड़ा टीम ढोल की थाप पर शुरू हो गई थी। सब लड़के भंगड़ा डाल रहे थे। दूल्हा की इकलौती बहन होने के एहसास ही बहुत खुशकुन था। सबसे आगे बड़ा थाल पकड़े वो मगन अंदाज में आगे बढ़ रही थी कि छिटक गई। हलाकू खान और लड़की के साथ हंसता हुआ पाया जाए नामुमकिन था, लेकिन ये हो चुका था। ना जाने वो कौन थी, मोहित के साथ उसका क्या रिश्ता था, वो नज़रअंदाज कर गई और आगे मेहंदी के हुजूम में शामिल हो गई। फिर पूरी मेहंदी में वो और लड़की आपस में बातों में मसरूफ़ रहे थे। वो ठटकी तो इस वक्त भी थी जब अली की सास ने उसको मोहित के साथ मेहंदी लगाने के लिए स्टेज पर बुलवाया था, मगर वो ना आया कि उसे ये सब पसंद ना था। सोहन को ज़िंदगी में उसकी हर बात बुरी लगी थी, मगर ना जाने क्यों आज रंग फीका पड़ गया। मेहंदी लगाने के बाद लड़कियों ने लुट्टी डाली थी। वापसी में वो मोहित की गाड़ी में ही बैठी थी। दिल होंस उदास था। बारात और वलीमे के दिन भी वो लड़की और उसका भाई दोनों मोहित के साथ चिपके रहे थे। ना जाने कैसा भाई है। बहन साहिबा गैर मर्द पर आशिक हैं और भाई को परवाह ही नहीं। वलीमे वाले दिन वो स्टेज पर जा रही थी जब उस लड़की के भाई ने उसे बुलाया था। एक्सक्यूज़ मी, वो हैरानी छुपाते हुए उसे देख रही थी। आप सोहन है ना? नहीं, वो इत्मीनान से बोली थी। वो जो उसे शरारती नज़रों से देख रहा था हैरान हुआ। मगर मेरी मालूमात के मुताबिक तो आप उम्मे सोहन हैं। जी नहीं, आपकी मालूमात अधूरी है। मैं उम्मे सोहन मुहीत हूँ। उसने फ़खरिया कहा तो मुखातिब का कहका छूट गया। जी जी, मैं जानता हूँ आपके बारे में, और आपसे मुताल्लिक जितनी मालूमात मेरे पास थी सब की सब दुरुस्त साबित हुई हैं। वो हंसते हुए कह रहा था, आपको मेरे बारे में पता है, लेकिन मेरे मियाँ के बारे में नहीं। मैं उनकी बीवी हूँ जिनके साथ आपकी बहन खड़ी है। जी? वो हैरान हुआ। जी। अब वो चल दी। उसे अपने पीछे कैंकों की आवाज़ बाखूबी सुनाई दी थी। फिर उसने कई बार उस लड़के को मोहित के पास देखा और मोहित को भी, जो संजीदा निगाहों से उसे देख रहा था। या अल्लाह, अब मैंने क्या किया? ये नज़रें मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? फंक्शन इख्तिताम को पहुंचा तो लोग अपने घरों को सुधारे और दूल्हा दुल्हन सैर को, और वो जो किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाह रही थी, अब्बू अम्मी के मुज़ाकरात सुनकर दंग रह गई थी। हलाकू खान ने फ़ौरन से पेशतर रुखसती का शोशा छोड़ा था। वो बड़े मज़े से पूरियों के लिए मैदा गूंद रही थी। बड़े अब्बा मुल्तान से आज ही आए थे। सब लोग नाश्ता उधर ही करेंगे, बड़ी अम्मी ने कहा था। लिहाजा वो उनकी मदद के ख्याल से किचन में मौजूद थी। आरिफ को अपने साथ मेवे काटने पर लगाया था, मगर अम्मी अब्बू के ज़ेरे ख्यालात सुनने के बाद गुस्से की शदीद लहर उसके अंदर उठी तो उसने मैदे से सने हाथ धोने के बजाय सीधा मोहित के कमरे का रुख किया था। धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला था। वो जो खड़ा आईने में बाल बना रहा था, उसका अक्स देखकर मुस्कुराते हुए पलटा था। वजह वो खुद नहीं, उसका हुलिया था। मैदे से सने हुए हाथ कुछ चेहरे और बालों पर भी लगा हुआ था। कंधे पर दस्तरखान मौजूद था और दुपट्टा कमर से बांध रखा था, और वो बीच दरवाजे के खड़ी दोनों हाथ कमर पर रखे गज़बनाक अंदाज में उसे घूर रही थी। क्या बात है? उसने सोहन के गुस्सीले अंदाज को इग्नोर किया था। बात यह है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई रुखसती का शोशा छोड़ने की? वो 2 कदम आगे आई थी और हाथ नचाते हुए बोली थी। मोहित ने एक नज़र उसे देखा और मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला, कभी तो रुखसती होना थी ना, तो अब क्यों नहीं? इसलिए कि मैं इतनी बोर लाइफ आपके साथ नहीं गुजार सकती। लाइफ भी ऐसी जिसमें मोहब्बत ही ना हो, बस उस्ताद शागिर्द का वजूद हो। वो चमक के बोली थी। अच्छा, तो तुम कैसी लाइफ चाहती हो? मोहित ने संजीदा अंदाज अपनाया। जवाब में सोहन के ख्वाबों को ज़बान मिल गई थी। ऐसी लाइफ जिसमें खुशी हो, रंग हो, फूल हो, खुशबू हो। मैं जानती हूँ मैं आपको अच्छी नहीं लगती। हमारे निकाह से पहले आपका विवेला मेरी निगाहों से छुपा नहीं था, लेकिन मैं कुछ ना कर पाई। आपके और मेरे मिजाज में बहुत फ़र्क है, लेकिन बड़े अब्बा नहीं माने। मेरी हर बात में आपको बचपना महसूस होता है। हर बात बुरी लगती है। मैं कुन जहन भी हूँ और जाहिल भी, सब आप जानते हैं। फिर भी रुखसती समझ में नहीं आया है सब। वो बहुत बोल्ड स्टाइल में बोली थी।
वो जो उसकी जानिब शाइस्ते अंदाज में देख रहा था मुस्कुराया। गुड, तुम्हें बोलना आता है और इतने बोल्ड अंदाज में। वेरी गुड। मैं जानता हूँ और ऐसा हुआ भी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी तुमसे हो। वजह तुम्हारा कम उम्र होना था, फिर तुम्हारा नॉन सीरियस अंदाज, ये सब कुछ मैं अपनी लाइफ पार्टनर्स में नहीं देखना चाहता था। ऐसा नहीं कि तुम मुझे नापसंद थी, बस तुम्हारी बचकाना हरकतें मुझे गुस्सा दिलाती थीं। लेकिन जब तुमने स्टडी के लिए मेरी ही फील्ड को चूज़ किया तो मुझे अच्छा लगा। मुझे पता था कि तुम फाइन आर्ट्स लेना चाहती हो, लेकिन तुमने मेरी वजह से नेचुरल साइंस पढ़ी। तब तुम मुझे और अच्छी लगी जब तुमने उमर से अपना इंट्रोडक्शन करवाया था। वो सुनते सुनते चौंकी थी। कब? किससे? उमर कौन? वो ही जिसे तुमने कहा था कि मैं मिसेस सोहन मुईद हूँ। मुईद ने उसकी नकल उतारी थी। हाँ, आपको कैसे पता चला? वो हैरान हुई थी, इसलिए कि मैं मोहतरमा के पीछे खड़ा था। मैं खुद तुम्हारा तारुफ करवाना चाह रहा था, लेकिन उमर ने मना कर दिया कि मैं खुद पूछूंगा। मेरे बचपन का दोस्त है। उसने सोहन को बताया तो साथ वो लड़की भी उसके जहन के पर्दे पर लहराई। वो लड़की कौन थी जो उस दिन आपके साथ बड़ी फ्रैंक हो रही थी? उमर की बहन थी ना? वो इसीलिए मैंने उसे बताया था कि मैं आपकी बीवी हूँ, ताकि वो अपनी बहन को भी बता सके। वो बड़े चुपते हुए अंदाज में बोली थी तो मोइन ने निहायत गुस्से से उसे घूरा था। तुम कब बड़ी होगी? इसमें बड़ा होने की क्या बात है? जो मैंने आपसे पूछा है उसका जवाब दें। वो तफ्तीशी अंदाज अपनाए हुए थी। ओ अल्लाह की बंदी, वो मिसेज है उमर की, मुझे अपना भाई समझती है। आ गई ना बीवियों वाली जेलसी। अब मोइद ने गहरा सांस लेते हुए कहा तो वो शर्मिंदा हो गई। तो आप मेरा तारुफ करवा देते। वो फिर ढिठाई से बोली तो वो हंस दिया था। तारुफ करवा ही देता अगर जो वो तुम्हारा 2.5 गज का परांदा मेरे मुंह पर ना लगता। बहुत गुस्सा आया था मुझे तुम पर। जो चीज़ इस्तेमाल करना नहीं आता उसको लेने का फ़ायदा। मुझे पता है कि परांदा कैसे बांधा जाता है। वो आरिफ के बच्चे ने सही से सेट नहीं किया था। और आपको पता है कि उसने परांदा लगाया किससे था? UHU से। मेरे सारे बाल ख़राब हो गए। वो याद आते ही रूहानसी हो गई थी, जबकि वो अपना कहका नहीं रोक पाया था। ओ खुदाया, तुम क्या चीज़ हो सोहन। वो अभी भी हंस रहा था, जबकि वो उसे देख रही थी। अपनी ज़िंदगी के इतने सालों में बहुत कम उसने मोइद को यूँ कहका लगाते देखा था। बिलाशुबा वो बहुत प्यारा लग रहा था। वो जो उससे लड़ने आई थी घबरा के पलटी। अच्छा एक बात तो बताओ, ये हलाकू खान कौन है भाई? उसने जाते ही सोहन का बाजू थामा तो दिल थक से रह गया। मुझे क्या पता। अच्छा, हमारे घर में बड़ा चर्चा है इस हलाकू खान का। अब वो बड़े मगन अंदाज में ड्रेसिंग टेबल पर रखे परफ्यूम्स देख रहा था। इससे पहले कि वो जवाब देती, आरिफ की एंट्री हुई थी। वहाँ पूरियाँ खुद ही अपने आप को बेल कर, खुद ही तेल में छलांग लगाकर, अपने आप को तल कर अब हॉट पॉट में बंद हो गई हैं। जबकि यहाँ मियाँ बीवी का रोमांस ही ख़त्म नहीं हो रहा। क्या रोमांस? और तुम्हारे भाई के साथ? वो गुस्से से बोली। तुम्हारे भाई की शक्ल देखी है? हलाकू खान जैसे हैं। अच्छा, तुम मुझे हलाकू खान कहती हो? मोइद ने टेबल पर परफ्यूम पटका था तो आरिफ उसके रंग देखकर ही भाग गया था, जबकि सोहन काबू में आ गई। मेरी शक्ल हलाकू खान जैसी है तो अपनी देखो। वो उसका हाथ पकड़कर आईने के सामने ले आया। हुलिया हस्बे हाल था। पता है क्या लग रही हो? वो मुस्कुराया था और उसकी आंखों में झांका। क्या? वो समराइज हुई तो उसके कंधों पर बाजू फैलाकर वो बोला था, बिल बतौड़ी। क्या? वो चीखी तो मोहित ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। चलो एक तस्वीर हो जाए यादगार के तौर पर। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे हलाकू खान और मिसेज बिल बतौड़ी। वो उसकी नन्ही सी नाक दबाकर जेब में से मोबाइल निकालते हुए बोला और फिर दोनों की मुश्तरका तस्वीर खींच ली। वो आंखों में पानी लिए हंस दी थी, क्योंकि उसने मोहित की आंखों में अपना अक्स जो देख लिया था।